السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جلسوں میں کس قدر بدتمیزیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج کل بہت زیادہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں جھگڑوں کی۔ اس سے پہلے تو منہ سے جھگڑے ہوا کرتے تھے، لوگ زبانی جھگڑا کرا کرتے تھے، منہ زوری کر رہے تھے، بدتمیزیاں اس طریقے سے ہو رہی تھی کہ منہ سے ہی صرف ہوا کرتی تھی۔ مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب مار پیٹ پر نوبت اتر آئی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، لات گھونسا جو جس کے من میں آ رہا ہے وہ مار رہا ہے۔ ایک دوسرے سے ایسے بڑھ گئے جیسے کہ جھوپڑ پٹی کے جیسے گنڈے ہوتے ہیں، اس طریقے سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر جو نعتیں پڑھتے ہیں، خاص طور سے نعت پڑھنے والے ہیں، یہ لوگ نعت خوانوں نے ایسا اودھم مچا رکھا ہے کہ کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے علماء اکرام بھی اسٹیجوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور ان میں بھی جھگڑے ہیں آپس میں، لیکن یہ نعت خوانوں نے کچھ زیادہ ہی گدر مچا رکھا ہے۔ عجیب عجیب خبریں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں۔ دیکھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ خبریں آئیں، اسٹیج پر مولانا کو جم کر پیٹا۔ کچھ خبریں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جلسوں میں یہ کیا ہونے لگا؟ نیپال میں اسٹیج پر مولانا کو جم کر پیٹا، اب عذاب آئے گا سنیوں پر۔ یہ قادری ایجنسی ایک چینل ہے، اس کے جو مالک ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے، اب عذاب آئے گا سنیوں پر۔ اسٹیج پر لات گھونسا، جوتا سے پٹائی، لات مار کر بھگاؤ ایسے لوگوں کو اسٹیج سے۔ بتائیے کیسی خبریں آ رہی ہیں۔ نیپال جلسے میں ہوا مار، ہاتھ سے قرآن بھی گر گیا۔ اب کیا یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا؟ بتائیے۔ یہ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، پورا ویڈیو دیکھنا، اور اس میں کس کی غلطی ہے یہ کمنٹ باکس میں لکھ دینا۔ جو مجھے لگتا ہے پھر میں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں پہلے۔ جو بہت سارے ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام و مدحان خیر البشر، سامنے بیٹھے سامعین، پردے سے سماعت کرنے والے اسلامی رشتے کی ماں بہنیں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات، میں بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر آپ کو لگے کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے۔ میرے ہاتھوں میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس نعت کا بدلے میں نعت نہیں پڑھوں گا، میں نعت نہیں پڑھوں گا ہی نہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مقرر نعت نہ پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شاعر تقریر نہ کرے۔ الحمدللہ میں درس نظامیہ پڑھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کب کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بغض و حسد کے بنا پہ آپ مجھے وقت نہیں دیجیے گا تو وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں میں غلط، میں اسی لیے قرآن لے کر کے چرب زبانی کام نہیں چلے گی مولوی صاحب، چرب زبانی کام نہیں چلے گی۔ آپ سن لیجیے، نہیں ٹھیک ہے، میں دو شعر کے بدلے میں نہیں، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے۔ 5 منٹ آپ میری گفتگو سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے 5 منٹ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سارے
लोग हाथों को उठाएं, कितने लोग सुनेंगे? बस 5 मिनट। चर्ब ज़बानी बिल्कुल काम नहीं चलेगी। रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मैं किराम की खास तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि मशगला खास नात खानी है, लेकिन इतना जाहिल भी मैं नहीं हूँ कि मुझे बोलने से डर लगे। वो अलग बात है कि मैं नहीं बोलता हूँ तकरीर, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो परखचे उड़ाने की हैसियत में रखता हूँ, और जरूर रखता हूँ। आप जो कुछ भी बोलिए, मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आकर के बोलिए। इसीलिए मैं पहले कुरान शरीफ रख लिया हूँ हाथ में, जो बोलूंगा सही बोलूंगा। अभी पीछे से आवाज आई मौलवी साहब की, ऐसे वैसे। देखिए, मिंबर नूर पे बहुत सारे उलमाए किराम हैं, एक को मुफ्ती साहब है, मुफ्ती रजब अली साहब, एक को मुफ्ती साहब है। मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, कुरान शरीफ मेरे हाथ पे है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब मुफ्ती रजब साहब की भलाई सही बताएंगे, लेकिन किसी को कहेंगे कि पर्सनली हसद में बोल ले, ये भी नहीं। तो आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से मारा मारी हुई, किस तरीके से लात और घूंसे चले, आपने बखूबी इसको देख लिया। इसमें गलती किसकी है? मुझे तो ये लगता है कि हम लोग जो हैं स्टेज पर जाते हैं और एक दूसरे पर जो तनकीदें करते हैं, एक तो वजह ये है, एक दूसरे को टारगेट बना करके उल्टी सीधी बातें कहने की किसी के बारे में क्या ज़रूरत है? अगर आपको नात पढ़ने के लिए टाइम दिया है, अभी इसमें जो हो रहा था वो आखिरी टाइम था, किसी ने कहा कि भाई 5 मिनट नात शरीफ पढ़ लो। अब ये नाते ही पढ़ा करते थे, अब इन्होंने बताया कि दरस निज़ामी किया हुआ हूँ मैं तो बोलूँगा। अभी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, बोलते बोलते तनकीदें शुरू कर दी कि मैं परखच्चे उड़ा दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा। अब उसमें किसी को गुस्सा आ गया, उसने माइक छीन लिया। कोई दूसरा भाई समझाने के लिए आए तो उनको धक्का दे दिया। हाथ में कुरान पाक है, दूसरे को धक्का दे दिया। अब उनको भी गुस्सा आ गया, उनने भी धक्का मुक्की शुरू हुई, मारा मारी शुरू हो गई। अब कुरान पाक हाथ में है, ना इनको कुरान पाक का अदब, ना उनको कुरान पाक का अदब। ये हमारे जलसों से मैसेज क्या जा रहा है? बिल्कुल बदतमीज़ी पे उतर आए हैं ये सब के सब। नाते पढ़ने वाले ही हैं ये, ऐसे दिख रहा है, लेकिन उलमा भी स्टेज पर बैठे ही होंगे। और एक मुफ्ती साहब का इन्होंने नाम भी लिया था कि वो बैठे हुए हैं। अब बताइए, हाथ से कुरान भी गिर गया, अब यही देखना बाकी रह गया था क्या? नेपाल जलसे में हुआ मारा मारी झगड़ा और हाथ से कुरान पाक भी गिर गया। ये नेपाल का वीडियो है। इसमें एक तो वजह यह है झगड़े की कि एक दूसरे पर लोग तनकीदें करते हैं, उल्टी सीधी जली कटी बातें सुना देते हैं, और दूसरी वजह पीरी मुरीदी है। ये पीरी मुरीदी की वजह से भी काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। वो कोई अपने पीर को बहुत बड़ा चढ़ा करके पेश करने लगता है तो दूसरे चिढ़ जाते हैं, जबकि चिढ़ना नहीं चाहिए। अरे भाई, कोई भी अपने पीर की तारीफ़ कर रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करो। मगर ये हो रहा है कि लोग चिढ़ जाते हैं, तो ऐसा हम काम क्यों करें? हमारे यहाँ के मौलाना ततहीर साहब हैं, वो कहते हैं जलसों के अंदर ज़्यादातर ज़िक्र अल्लाह का करो और उसके रसूल का करो, सहाबा का ज़िक्र करो। अपने पीरों की बढ़ाई बस इसी में लगे हुए हैं, और दूसरे के पीरों को कुछ समझते नहीं हैं। जितने भी पीर हैं, जितने भी उलमा हैं, सब हमारे अपने हैं। जो सुन्नी आलिम हैं वो हमारा अपना है, हमारे सर के ताज हैं। उनकी इज़्ज़त करें, सबके सब। सबको चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, तभी तो सुन्नियत कायम रहेगी, वरना ऐसे ही बदनाम होते रहोगे और ऐसी ही मारा मारी होती रहेगी। आज मारा मारी हुई है, पहले मुंह से झगड़े हो रहे थे, अब जो है हाथों से होने लगे। कल को खबरें आएंगी कि गोली चल गई, कहीं पे बम फट गया, कोई मर गया, फलाने मौलाना ने फलाने मौलाना को मार दिया। ये सब होने वाला है। ये सब देखने के लिए बाकी रह गया। अब क्या बाकी रह गया? अल्लाह पाक हम सुन्नियों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और हम सबको अक़ल सलीम अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज की पाबंदी करते रहिए, कुरान पाक की तिलावत करते रहिए और इल्म दीन सीखने की भी कोशिश करते रहिए और उस पर अमल भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।